أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر وما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم بسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا وأنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا ومن حبنا بك لمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحاربين حول اللهم اجعل وصل ولي وتقبل مثل ذلك. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك أمير الخير قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقام محمود الذي يقبض في الأولون والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعما في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم لهم علما نافعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Belum dimanain mana Sol? Roh. Ar-ruhu utawi ruh iku huwa utawi ruh iku al-ikhlas wa tauhidul lan tauhid wa sabatu lan netepi ala kitabillah ing atase Al-Qur'an azza wa jalla kitabillah azza wa jalla sunnati rasulih lan sunnahi rasulillahi rasuli Allah la takfalu ikisu tusibu ojo lali sira kabeh ikisu ngabalik sira kabeh tusibu maka benar sira kabeh imtathilu pada manut sira kabeh al-amro ing perintah wantahu lan pada marini sira kabeh anin nahi saking cegahan wa fikulan
narima sira kabeh nyocoki sesuai narima sira kabeh al-qadara ing takdir. Al-majlisul ishrun. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menyampaikan ilmu di hari Jumat pagi tanggal 21 Dzulqa'dah tahun 545 Hijriah. 1000 tahunan yang lalu berarti kurang lebih. Apa nasihat beliau? Ya ahla hadhil baldah qad kathuran nifaqu fikum wa qallal ikhlasu wa qad kathuratil aqwalu bila a'mal. Hei para penduduk negeri ini, benar-benar udah merajalela kemunafikan di antara kalian. Wa qalla, dan sangat jarang sekali keikhlasan. Ini kalau dalam usul fikih disebutnya umumul lafzi laisa fi khususis sabab. Sasarannya waktu itu jamaahnya para ulama yang ngaji ke Tuhan Syekh Abdul Qadir di Baghdad saat itu. Tapi maksudnya secara umum, siapapun, dimanapun, kapanpun yang ngaji kitab ini kena sasaran nasihat beliau. Bukan mau ngomel, tapi mau meluruskan. Ya ahla hadhil baldah, penduduk negeri ini, qad kathurun nifaq, benar-benar udah merajalela kemunafikan. Fikum, di antara kalian. Wa qallal ikhlasu, keikhlasan tuh dikit banget. Wa qad kathural aqwal bila af'al, bila a'mal, banyak banget yang pintar ngomong tapi ngamalin mah enggak ada. Bicara tentang akhlak, bicara tentang tauhid, bicara tentang ikhlas, padahal dia belum mengamalkan. Kebanyakan yang jadi tujuan ambisi, penilaian, penghargaan makhluk dan duniawi. Hanya ngomong doang, qaulun bila amal la yusawi syai'an. Sementara ucapan tanpa bukti, tanpa diamalan dan tanpa diamalkan itu sama sekali enggak dinilainya. Bahkan amat merugikan. Merugikan sekali, nanti senjata makan Tuhan. Banyak banget tegakkan hukum, dia dihukum orang. Berapa waktu lalu banyak ya jaksa yang ditangkap KPK ya. Bahkan berapa waktu lalu ada orang alim yang ditangkap juga, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Orang mana tuh? Orang alim yang ditangkap polisi, orang mana? Hah? Itu satu. Yang kedua, daerah mana? Jangan sebut namanya, daerahnya aja. Itu juga ada lagi, sono, tetangganya Pak Aris. Tetangga Pak Aris, dari Pak Aris itu paling 2 jam kali perjalanan. Mana? Masya Allah. Masya Allah. Jadi artinya ketika kita sono lagi, apa sini lagi ya? Kemarin viral itu, Masya Allah. Artinya kita, tapi di sisi lain ketika melihat orang-orang yang pintar agama lalu tergelincir, satu sisi itu pasti salah besar, sisi lain kita harus waspada
karena kita pun aslinya bisa selamat hanya dengan perlindungan Allah. Kalau nggak ingat kita suka sombong, suka ngejelek-jelekin gitu. Kita pun kalau dikasih posisi seperti itu belum tentu bisa selamat kalau imannya lemah dan belum takut ke Allah, kecuali sudah kokoh seperti Gus Dur. Gus Dur mau jadi apa aja udah bebas. Gus Dur mau walaupun jadi orang nomor 1 di Indonesia nggak merasa orang nomor 1, nggak merasa berharga dengan kursi presiden, nggak merasa berharga dengan jas presiden, itu hanya casing. Sehingga kadang-kadang pakai kolor doang keluar dari istana. Pernah ya? Sebetulnya beliau nggak mau dikawal-kawal protokoler, cuman karena sistemnya harus seperti itu. Ketika ke beberapa ke banyak negara pun beliau menguasai seluruh bahasa di seluruh dunia. Nggak perlu pakai peterjemah jubir-jubir. Itulah keunikannya, luar biasa. Yang memfitnah Gus Dur korupsi, Brunei Gate, Bulogate, kualat, hancur. Yang ngejelekin Juzur, kualat, hancur gitu. Ya kekasihku, kamu musuhi, ya perang dengan aku, kata Allah. Jadi kalau dapat kedudukan jabatan belum kuat imannya melebihi kemuliaan dunia itu, riskan sekali. Kalau dalam qaidul fiqhiyah, rumus fikih sebutnya man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani, kalau nggak salah begitu. Belum waktunya jadi manajer udah jadi manajer gitu. Belum waktunya jadi ulama udah dipanggil ulama gitu. Belum waktunya jadi, ya ulama itu siapa sih? Ulama itu yang takut ke Allah. Rasul ilmi makhafatullah, sumber pusat sebuah ilmu adalah makin bikin takut ke Allah. Itu yang paling hebat. Ada orang, tidak ada orang, saya takut ke Allah. Lihat orang, lihat tidak lihat, saya takut ke Allah. Ada CCTV, nggak ada CCTV, saya takut ke Allah. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Nabi. Sambil menunjuk dada beliau, takwa itu di sini, takut. Takwa itu secara etimologi takut. Kalau belum takwa batinnya, jangankan di dinas, di departemen, duit masjid aja banyak di akal-akalin. Naudzubillah min dzalik. Karena baru takwa luar, yang sujud baru kepalanya, belum hatinya, belum sujud. Sehingga ada orang, tidak ada orang jadi beda. Data bisa dimanipulasi, tapi data malaikat gak bisa. Auditor dunia bisa diakal-akalin, bisa disuap, BPK, KPK dan lain sebagainya. Tapi auditor hakiki Allah Al-Hasib gak bisa. Saya takut ke Allah, saya takut ke Allah. Nah udah gitu. Nah kalau udah begitu tuh baru mulai naik iman. Saya bisa aja nih bikin bakso oplos sama daging tikus, tapi Allah lihat, Allah saksikan, nanti saya disiksa oleh Allah. Saya nggak mau ngezalim perut konsumen. Saya bisa aja nih bikin es campur pewarna, campur pemanis buatan, tapi itu kan ngerusak perut konsumen. Saya nanti nggak berkah, takut dihukumi zalim oleh Allah. Nah itu tuh. Saya bisa aja suap menyuap, tapi Allah nggak senang, Allah melarang. Saya takut ke Allah. Saya bisa aja curi duit suami nih, cuman Allah lihat ini.
Saya bisa aja ini jual beli jabatan, tapi Allah lihat, saya takut sama Allah. Waduh, kalau udah begitu, udah itu jadi sentral filter yang dahsyat. Al-qaulu bila amalin kadarin bila babin. Ucapan tanpa bukti pengamalan itu seperti rumah nggak ada pintunya, manfaat nggak? Bikin rumah nggak pakai pintu, manfaat nggak? Yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Dari mulai dibikin kamu di dalam aja ya mati, nggak ada gunanya. Wala muwafiq, dan nggak bakal punya teman. Kan zun la yunfaqu minhu, seperti gudang yang tidak ada isinya, nggak ada manfaat. Huwa mujarradud da'wan bila bayyinah, orang yang hanya pintar ngomong, Allah lihat, Allah dengar, Allah saksikan, tapi perilakunya sangat jauh dari ucapannya, itu namanya ngaku-ngaku doang tanpa bukti. Ada orang kitabnya banyak, pesantrennya bertahun-tahun, saya tidak akan nipu, demi Allah saya rela mati kafir, saya rela tidak diaku umat Rasulullah, sungguh demi Allah. Ternyata nipu. Baru kejadian beberapa bulan lalu. Naudzubillah min. Dan itu ternyata sumpah seperti itu diobral ke setiap calon-calon sasarannya. Masya Allah. Moga-moga orang yang tobat nasuha. Kitabnya banyak, kalau diingetin lebih hebat dia dalilnya. Naudzubillah min dzalik. Dan korbannya banyak korban. Nah, itu namanya qad kathurun nifaq. Benar-benar merajalela kemunafikan, lain di mulut, lain di hati. Mengerikan sekali, mengerikan. Alhamdulillah. Yang saya merinding tuh dengar sumpahnya itu. Demi Allah, saya rela mati kafir kalau saya nipu. Demi Allah, saya siap tidak diaku umat Rasulullah kalau saya nipu. Ternyata nipu. Mengerikan sekali, merinding waktu itu saya dengarnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau nggak taubat mengerikan itu. Dan berarti sumpahnya dilanggar. Kalau sumpah dilanggar maka ada denda dalam hukum fikih, pelanggaran sumpah. Kafaratul yamin namanya, denda. Kalau ngucap demi Allah itu jadi sumpah. Kalau nggak pakai demi Allah itu bukan sumpah. Sungguh saya sumpah. Nah, walaupun ngomong sumpah tapi nggak pakai kata-kata demi Allah, itu bukan termasuk sumpah menurut agama, menurut fikih. Ini pakai demi Allah, ini mengerikan sekali. Naudzubillah. Jadi orang yang hanya pintar ngomong, pintar nasihat, itu sama dengan suratun bila ruh, hanya foto tanpa nyawa, hanya foto doang, jadi mayat berjalan. Sanamun la bada la yadani lahu wala rijlani wala batasya, kayak berhala, enggak ada tangannya, enggak ada kakinya gitu. Mu'azzamu a'malikum kajasadin bila ruhin, dan mayoritas amal kalian nih kayak jasad tanpa nyawa, cangkang doang. Sholat cangkang doang, sedekah cangkang doang, dan lain sebagainya. Cangkang doang. Ikhlas bohong. Makanya banyak istighfar. Mu'azzamu a'malikum kajasadin bila ruh, mayoritas amal kalian ini seperti jasad yang gak ada nyawanya, luarnya doang beramal.
Ini Syekh Abdul Qadir Jailani bilang ngomel, suruh introspeksi diri, jangan merasa suci, jangan merasa ikhlas, jangan merasa sudah hebat. Kan ciri-ciri orang yang ria itu kan ciri-cirinya dipuji semangat, nggak ada yang muji kurang semangat, dihina patah semangat. Pokoknya saya nggak bakal kerja bakti lagi di masjid, habis saya dihina-hina. Nah itu tuh. Nyawa itu, jadi amal kita ini kata Tuhan Syekh Abdul Qadir seperti jasad tanpa nyawa. Iya, luarnya doang beramal, dalamnya nggak ada apa-apanya. Nyawanya amal itu apa? Ar-ruhu huwal ikhlas, ikhlas. Sebanyak apapun amal nggak ikhlas, angus. Amal sederhana tapi ikhlas membesar pahalanya. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu bahasa Arab, akhlaso yukhlisu ikhlason, fahuwa mukhlis, wa dzaka mukhlas, akhlis la tukhlis. Artinya bening, bersih, hanya Allah. Yang penting Allah lihat, Allah dengar, Allah saksikan, Allah nerima, nggak ada urusan dengan penglihatan dan penghargaan makhluk, nggak ada urusan. Jadi hanya Allah. Tauhid itu esa, hanya Allah lagi. Jadi ikhlas itu tauhid itu ikhlas. Jangan pernah berharap masuk ke wilayah ikhlas kalau orang nggak punya ilmu tauhid, gitu kesimpulannya. Bicara tauhid berarti bicara ikhlas, bicara ikhlas berarti bisa tauhid, mengesakan Allah hanya Allah, bidzat, bisifat, bil af'al. Ngomong mah lisan mah dzikir tapi hatinya lupa ke Allah. Bicara zuhud tapi hatinya tetap aja ambisi dunia. Siapa ini? Kita, saya. Nasihati orang tapi diri sendiri banyak melanggar. Menurut Imam Ghazali, al-ikhlas alla yatlubal abdu ala amalihi syahidan ghairallah. Ikhlas itu sama sekali nggak ada tujuan selain Allah. Nggak ada urusan orang lihat tidak lihat, menghargai menghina, nggak ada urusan. Contoh ikhlas yang masih lemah, kalau dipuji rebing, nyorebing, hidung mekar, gitu, senang dipuji. Kesel kalau nggak dihargai, nggak menghargai sekali tuh orang. Emang kamu pengen dihargai? Iya dong. Piro hargane? Semangat kalau dilihat orang, malas kalau sendiri. Kita kan begitu ya. Kalau ada atasan, atasan. Kalau nggak ada, nah santai, nggak ada lagi. Jadi Tuhannya Allah apa atasan? Hah? Banyak ngomong, miskin amal. Ini penyakit paling berbahaya dalam dunia sufi. Imam Ghazali mengatakan al-ilmu bila amal jununun wal amal bila ilmin la yakunu. Ilmu tanpa amal gila itu mah. Ilmu ditumpuk-tumpuk terus nggak diamalkan, gila itu, orang gila. Wal amal bila ilmin la yakunu. Amal tanpa pakai ilmu atau sama aja bohong. Sholat nggak pakai ilmu, syahadat nggak pakai ilmu, puasa nggak pakai ilmu, itu sama aja bohong.
Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu ditolak. Saya kemarin diminta tausiah di acara sunatan. Waduh, ngedadak itu diminta tausiah. Saya kira ngeriung doang. Ngebahas naon iya. Waduh, nggak lah. Kenapa disunat? Itu aja lah. Kenapa wajib disunat laki-laki? Hah? Itu yang hadir banyak banget. Karena yang hajatannya tokoh. Banyak banget yang hadir. Padahal hujan. Untuk ukuran wilayah beliau banyak banget itu. Yang pas saya jelasin, kenapa harus disunat? Sebab kalau nggak disunat itu ceboknya nggak sah. Apa sebabnya? Kulub itu kulub. Saya udah pernah jelasin ya. Sini. Kulub itu hukumnya ajnabi, benda lain dari tubuh kita. Karena benda lain dari tubuh, maka wajib dibuang. Karena benda lain, jadi kalau misalkan pamarekam belum disunat, udah tua nggak mau disunat aja, sedang tidur ngorok, terus dicolong kulupnya, digunting sama Pak Aris. Dosa nggak? Enggak, bahkan pamarekam harus terima kasih, nggak perlu ke dokter. Karena benda lain dari tubuh kita. Beda sama ngilangin kuping, wajib dihilangin lagi dalam Quran. As-sinnu bis-sinni wal udhunu bil udhuni wal anfu bil anfi. Ngilangin gigi, hilangin lagi. Ngilangin hidung, hilangin lagi. Ngilangin nyawa, bunuh lagi. Itu kan kisos namanya. Tapi ngilangin kulub, enggak. Iya, sedang tidur dicuri kulupnya, kokocop. Enggak, wajib dibuang itu. Makanya kalau saya pernah bahas nggak di sini, bawa anak ke masjid, pernah bahasnya di sini? Belum ya? Ini saya sedang rada gencar nih di setiap tempat tahlilan, sosialisasi bab kayak begini. Saya pernah jelasin di sini bagaimana cara kencing itu kan, cara cebok, udah ya? Sini udah ya? Udah. Berapa bulan kemarin? 1 bulan yang lalu kan? Ke masjid, biasanya masjid itu jadi ajang tempat main apa tempat sholat bagi anak-anak kecil? Main. Biasanya rame apa teratur? Biasanya orang-orang tua jengkel apa nyaman? Pas saya bahas ini di tempat-tempat tahlil kan biasanya rame. Kalau di pengajian biasanya sepi apa rame? Ramean tahlil apa ramean ngaji? Tahlil di orang tidak kaya sama orang kaya ramean mana? Kenapa? Cocok sama nafsu. Saya bilang pengumuman. Bagi yang punya anak yang belum balik, boleh dibawa ke masjid dengan 2 syarat. Dengerin nih ibu-ibu, kedengeran nggak bu? Jelas ya? Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak belum balik, boleh anaknya dibawa ke masjid dengan 2 syarat. 1, balik ya, balik itu udah dewasa. Kalau dari usia paling cepat balik itu umur 9 tahun. Tandanya apa? Kalau perempuan haid, kalau laki-laki mimpi basah, ihtilam. Jadi misal ibu punya anak perempuan, umur 8 tahun di kemaluannya keluar darah, itu bukan haid. Haid itu batas minimal paling cepat 9 tahun dalam fikih begitu. Laki-laki mimpi basah. Nah sebelum balik
Jadi kalau misalkan dia mimpi basahnya atau haidnya itu umur 10 tahun, maka baliknya saat itu. Kalau mimpi basah laki-laki atau haidnya perempuan umur 14 tahun, maka baliknya saat itu. Kalau sampai 15 tahun belum mimpi basah, belum haid, maka udah dihukumi balik. Batas tercepat 9 tahun dari segi umur, batas paling lambat 15 tahun. Walaupun belum haid, belum mimpi basah, hukumnya sudah balik. Apa artinya balik? Sudah mukallaf, udah berakal dan balik. Artinya sudah terkena pulsa pahala dan dosa. Udah wajib mengamalkan 5 hal. Perhatikan 5 hal. Hukum syariat udah berlaku sama dia. Hukum syariat ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bu, anak ibu udah 9 tahun udah haid, keluar rumah nggak pakai nutup aurat, dosa. Kamu udah haid, keluar rumah harus nutup aurat, kalau enggak dosa. Kamu wajib sholat tiap waktu, kalau enggak dosanya luar biasa, tinggal sholat. Kamu nggak boleh ngebohong, kalau ngebohong dosa, dan seterusnya dan seterusnya. Pacaran dosa, terus jelaskan ke anak. Tiba-tiba subuh kesiangan wajib qadha. 1 hari pun Ramadan nggak boleh tertinggal kecuali haid, wajib itu. Kalau orang tuanya diam aja, anak udah haid kemana-mana nggak pakai kerudung, nggak pakai nutup aurat, orang tuanya ikut dosa, berat di akhiratnya, berat di akhiratnya. Tadi ada anak teman saya kelas 4, udah ya kelas 4-nya. Ini dari mana ini aslinya? Bapak mah dari sini, ibu dari Lampung. Kamu udah gede banget, kelas 4 SD, susuna yang segede deh. Ketemu kok enggak? Udah haid belum kamu? Udah, sekarang juga sedang haid cenah. Suka sholat nggak? Suka. Kok kamu nggak menutup aurat? Nggak tahu. Berat orang tuanya di akhiratnya. Itu hati-hati ini, berat orang tuanya di akhirat. Bahkan ada yang mau mondok ke tahfidz Quran, udah balik. Saya tanya, haid itu minimal berapa lama? Paling cepat? Nggak tahu. Umumnya berapa lama? Nggak tahu. Masya Allah, ini orang tuanya berat ini. Seandainya di tempat tahfidz Quran tidak diajarkan fikih, bahaya itu, dosa itu yang punya pesantren, dosa. Dulu di sini ada santri, rombongan santri dari luar daerah pengen ngapal Quran. Ada yang usia S sanawiyah, ada yang usia aliyah. Begitu dicek belum pada bisa bersuci, diperhatiin belum pada bisa sholat, nggak usah ngapal Quran dulu, nggak usah. Belajar fikih dulu, belajar tauhid dulu, ngapal Quran nomor 2. Walaupun hafidh kamu ibadah nggak bisa, nggak ada apa-apanya. Ngapal Quran itu tidak wajib, sunnah doang, baguslah. Tapi rukun sholat, syarat sah sholat, rukun bersuci, salat sholat, semua harus tahu. Waduh, gimana waktu di sononya di pesantren? Itu utusan dari pesantren sono, luar daerah. Itu pengasuh pesantrennya dosa itu, udah pada SLA belum bisa sholat. Berat di akhiratnya itu, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk pimpinan pesantren. Itu berat. Laki-laki 9 tahun udah mimpi basah, keluar rumah nggak boleh pakai celana di atas lutut, aurat itu. Asana pambang-bang kayak masih asana. Keluar rumah pakai celana kolor pendek doang kayaknya. Enggak. Enggak. Banyak orang tua keluar rumah pakai celana pendek di atas lutut, itu dosa. Harusnya lewat lutut celananya. Itu dosa. Ai kepala pakai peci. Ai paha kemana-mana, kepala mah tidak wajib. Yang wajib ditutup paha sampai lutut. Ini gara-gara nggak ada ilmu.
Kepala pakai peci. Hah? Terus celana pendek di sepaha. Atuh dosa itu. Mendingan ke pecinya jual, beliin celana panjang gitu. Kolor. Ini gara-gara nggak ada ilmu. Anak ke masjid. Pertama nih ya, kalau belum 9 tahun belum balik, jangankan ke masjid, sholat aja belum wajib. Paham ya? Halo? Ini punya anak cucu nih, dengerin semua. Jangankan ke masjid, sholat aja belum wajib. Di Mustika tuh masjidnya megah. Kalau maghrib, wow, kayak playgroup. Saya jelasin. Mana DKM bertanggung jawab nih? Bikin aturan, panggil orang tua. Akhirnya saya sekarang sedang senang sosialisasi. DKM pada senang. Ya benar, setuju. Nih, orang tua wajib merentah anak sholat, ngaji, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan syariah, wajib, sunnah, mubah, makruh, mulai kenalkan bagaimana cara cebok yang benar, cara wudhu yang benar, cara mulainya itu 7 tahun. Nah, kamu sholat tuh gimana tuh hadisnya? Muru as-sabiyya bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian ngelakuin salat ketika 7 tahun umurnya. Wa idza balagha 10 sinin fadribuh. Nih, Pak Samhudi nih, banyak murid-murid ininya nih. Bocil-bocil sampaikan. Muru as-sabiyya bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian ngelakuin salat dan hal-hal yang terkait dengan sholat, wudhu, bersuci. Idza balagha sab'a sinin ketika 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuh. Kalau udah 10 tahun nggak mau juga, pukul. Tapi pukulan ghairu darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Nah, ini yang wajib baru merentahnya doang. Jadi sehari 5 kali cari tuh anak, Bu. Mana nih anak nih udah azan zuhur, cari. Mana nih anak udah azan asar, cari. Wajib itu. So, suaminya kerja. Tuh, kewajiban ibu. Mana nih anak subuh belum bangun, bangun. Tapi mereka sholatnya belum wajib. Yang wajib merentahnya tok. Nggak mau, kabur dewe. Nah, tapi bukan jadi ketika kita sudah merentah, sudah gugur kewajiban. Kalau tidak merentah 5 waktu, maka dosa 5 kali sehari. Tapi nggak boleh begini, salat nggak mau, ya udah, ayah udah gugur kewajiban. Bukan begitu. Wajib merentahnya itu ma'tahdid, wajib disertai ancaman. Salat, kalau nggak awas nggak dikasih jajan. Wudu dulu, masa salat nggak wudu? Nggak bisa. Nih caranya begini, ajarin gitu. Kok ceboknya kayak begitu? Salah. Nih caranya begini, cebok gitu. Makanya sebelum 7 tahun wajib udah disunat. Katanya di Jawa itu, katanya kadang-kadang nyunat udah SMP ya. Kebanyakan begitu ya. Tapi pesantren mah kiai nggak bakal, kiai mah di Jawa tahu hukumnya. Kebanyakan orang umum, ya. Kenapa sebelum 7 tahun wajib disunat? Karena perintah sholat dari orang tua, kewajiban perintah sholat umur 7 tahun, berarti kan harus sudah disunat. Karena wudunya nggak sah, nanti ceboknya nggak sah. Gitu. Halo? Jadi misal saudara punya anak baliknya 8 tahun, 9 tahun kan? Udah mimpi basah nih, laki-laki. Terus disunatnya umur 12 tahun. Ayo. Baliknya misal dia 9 tahun, disunatnya 12 tahun lulus SD. Berarti sholat dia dari umur 9 tahun sampai 12 tahun sah nggak? Wajib diulang 3 tahun sholatnya. Siapa yang dosa? Orang tuanya. Wajib diulang, dikodok sholat yang 3 tahun, karena dia mulai baliknya umur 9 tahun, karena tidak pernah sah sholatnya, karena najisnya di kulub masih nyangkol gitu.
Saya pernah jelasin kan, kalau seandainya dia pegang baju kita, sarung kita begini kan, lalu kita sholatnya batal kan? Udah saya jelasin ya? Udah? Nah, itu. Karena dia bawa najis. Loh, kan di dalam perutnya juga banyak najis. Itu mah di dalam. Ketika sudah buang air kecil, dia udah keluar. Maka dia hukumnya bawa-bawa najis sholatnya. Pegang baju kita, pegang tuh hamlu begini. Ini begini pegang namanya. Kalau bersentuhan namanya massu bahasa Arabnya. Massa ya musu massan. Nggak batal kalau hanya bersentuhan. Tapi kalau pegang, kalau ngegendong, kalau dia duduk di pangkuan kita sedang sholat, batal sholat kita. Karena kita sama dengan hamlun najasah, bawa najis di kulupnya itu. Di tubuh kita banyak darah nggak? Kita sholat sah nggak? Sah. Ketika udah keluar tuh darah karena luka, baru najis. Di tubuh kita ada kotoran seperti yang berjalan, ada kencing, kita sholat sah. Tapi ketika sudah keluar lewat penis, nyangkol di kulup, najis namanya, keluar gitu. Jadi sebelum 7 tahun, mau 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, sunat. Lebih cepat lebih baik gitu. Saya punya cucu tuh, waduh, nggak boleh ayahnya ke masjid, pengen ikut, nangis. Nggak usah diajak, kurung, kunci, nggak usah. Boleh nggak kalau diajak ke masjid belum disunat? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, cuman belum sah sholatnya. Asal pakai pempes dan pempesnya nggak bocor, gitu. Aman lah. Tapi nih, denger ini problem yang merajalela ini, yang DKM mumet menyikapinya nih. Begitu saya jelasin, setuju. Nah, syarat anak bawa ke masjid pertama yang aman sudah disunat. Kalau memang belum disunat, yang rapih tidak boleh ada bocor, karena masjid tempat suci nggak boleh dinajisin. Jangankan dikasih najis, dinajisin. Ngerokok di dalam masjid, kotorannya juga. Hati-hati itu. Nggak boleh ngotorin masjid itu. Nggak boleh. Makan makanan dalam masjid, harus buru-buru rapihkin sampahnya. Nah, pertama yang bagus sudah disunat, ya. Kalau belum disunat, dia pakai pempes, lalu dia naik ke punggung kita, lalu dia duduk, kita sedang duduk antara dua sujud tahiyat, lalu dia pegang baju kita, sarung kita begini, otomatis batal sholat kita, belum disunat. Yang kedua, misal udah disunat nih, Bu, misal udah disunat 7 tahun, tapi di masjidnya belum bisa diam, lari-larian melulu, bercanda melulu, jangan dibawa ke masjid. Harus tegas DKM, harus tegas. Pertama sudah disunat, aman. Yang kedua udah bisa dipesen, udah tamyiz namanya. Nah, di masjid tempat sholat nggak boleh bercanda, nggak boleh berantem, nggak boleh ngobrol, nggak boleh bergerak sholat itu. Oh iya ayah, paham, diam, sholat ikut orang tuanya, boleh tuh. Walaupun udah disunat, masih ribut melulu, nggak boleh dibawa ke masjid. Harus tegas. Kadang-kadang 7 tahun, 9 tahun masih pada bercanda, nggak usah, belum wajib sholat, mending di rumah aja sholatnya. Ya kan harus dikenalkan ke masjid, kan harus dibawa ke masjid, ada waktunya dan ada syaratnya. Begitu. Jangan kayak saudara kita ya yang dia mah prinsipnya anak kecil itu malaikat-malaikat. Bawa ke masjid, mau BAB di masjid nggak apa-apa, mau ngompol nggak apa-apa, itu malaikat-malaikat kecil. Tangkoraksia, blow on, ribut, sedang sholat, lari-larian di depan shop, terganggu nggak? Terganggu pasti. Waduh,
Itu benar, kita wajib mengenalkan mereka ke masjid, wajib membiasakan ke masjid, tapi ada waktunya dan ada syaratnya dan ada ilmunya. Begitu saya jelasin begini, setuju 99,99%. Tapi kalau saya pernah dengar di Banyuwangi ada kiai di Banyuwangi. Banyuwangi kan kota santri ya. Itu di Banyuwangi, begitu udah azan mau komat nih, ada jamaah masjid yang bawa anak kecil, anaknya, Pak pulangin anak, jangan dibawa ke masjid, ini ngeganggu. Saya tunggu, nggak akan komat dulu. Sebelum bapak datang lagi saya nggak komat dulu, saya tunggu. Bro, pulangin anak, balik lagi ke sini, saya tunggu jamaah. Ini baru kiai sejati nih, dan DKM sejati. Ada yang berani kayak begitu? Mana di sini DKM, ada nggak? Makanya DKM nggak ada yang berani, takut. Kayak di sana ada di Pak Kumis. Begitu anaknya disuruh pulang, bapaknya datang bawa pistol, bapaknya polisi. Orang ngajar lo, anak gua mau sholat diusir. Kenapa? Nggak paham bapaknya, nggak ada ilmu. Bapaknya juga nggak pernah ke masjid ngebusolah ini, nggak pernah. Akhirnya saya sosialisasikan. Kalau ada pengajian, pas jadwal pengajian saya ada tahlilan, rame, saya jelasin, paham semua masyarakat. Oh begitu. Jadi orang berbuat salah itu bisa lupa, bisa tidak tahu, benar? Kalau tidak tahu kasih tahu, kalau lupa ingetin. Udah tahu dan nggak lupa, tabok, ngelawan berarti. Udah tahu dan tidak lupa, masih kayak begitu, borgol, gitu. Jadi orang berbuat salah itu ada dua penyebabnya. Kalau nggak lupa, tidak tahu. Kalau tahu tidak tahu, kasih tahu, kasih ilmu berarti. Kalau lupa, ingetin. Itu saya beberapa tempat, udah berapa tempat ada yang meninggal orang kaya, rame yang tadi saya bahas, sono juga. Nah, Pak Aris, kalau ada yang meninggal undang saya jelasin ya, DKM seluruh hadir, warga hadir semua. Masya Allah. Jadi yang bagus udah disunat dan sudah bisa paham ketika dipesan. Anak saya sebelum 7 tahun nggak pernah saya suruh sholat. Sebelum 7 tahun nyuruh sholatnya itu sunnah bagi orang tua. Ketika udah 7 tahun merintah sholatnya wajib, tapi mereka belum wajib melaksanakannya. Kapan dia wajib melaksanakan? Ketika sudah akil balik, mukallaf namanya itu. Nah, mana yang di DKM Ngacung? Mana yang jadi DKM di masing-masing? Bikin aturan yang gede, syarat tata tertib anak dibawa ke masjid. Yang pertama ini, yang kedua ini, rasanya besok hilang tuh tulisannya. Jadi perlu disosialisasikan. Saya bilang RT RW kasih tahu semua warga supaya masjid itu tempat nyaman, benar? Nyaman, sejuk, khidmat, mendukung kehusuan. Kita sepi aja khusyuk susah, apalagi pada ribut. Sepi aja susah salat khusyuk, apalagi ribut. Gondok kurang ngajar. Kecuali nggak jadi wali, mau rame mau sepi sama aja. Kayak siapa tuh? Ajengan Bakri, Mama Bakri Peleret, salah satu gurunya Buya Dimyati. Pernah begini, anak-anak banyak. Nah, anak-anak nanti kalau abah mulai salat, pukulin beduk yang rame ya. Coba kita, lu ngapain lu pukulin beduk lu, mau salat? Itu beda. Beliau sedang ngetes, masih terdengar enggak suara ribut anak-anak. Kalau udah tidak terdengar, tidak terlihat makhluk, itu udah sempurna. Itu mah kelas imannya udah beda.
Beda. Sedang sholat, anak-anak pada nangis. Coba, ingat Allah apa ingat yang nangis? Kalau ingat Allah aman, tenang. Tapi kalau ingat yang nangisnya, jengkel. Ya Allah, ini nangis terjadi dengan izin Engkau. Tidak ada yang bisa mendiamkan kecuali Engkau. La fa'ila illallah, la muharrik wa la musakin illallah. Oh, ini Engkau menguji kehusuan saya, bimbing saya bisa khusyuk ya Allah. Tidak ada yang bisa mendiamkan kecuali Engkau. Teorinya seperti itu kira-kira. Tapi di sisi lain kita percepat sholatnya, percepat itu. Anak nangis percepat sholatnya. Sebab pernah dulu Rasulullah waktu ngimamin ada anak yang nangis, akhirnya rada dipercepat sholat beliau supaya orang tuanya buru-buru nyamperin anak gitu. Di antaranya itu ada kondisional. Jadi amal tanpa ikhlas, apalagi sekarang ya, zaman medsos. Maaf saya masih ruku nih, selfie sedang ruku. Nah, bentar lagi ya. Ya boleh, kalau kata Imam Abu Hasan Sadili, publikasikan ibadahmu sebagaimana ahli maksiat pun mempublikasikan kemaksiatan. Itu bagus, cuman niatnya harus dijaga, luruskan niatnya. Syiar, sebagai syiar. Mudhamu a'malikum kajasadin bila ruh. Mayoritas amal kalian tuh seperti jasad tanpa nyawa. Ar-ruhu wal ikhlas wa tauhid. Nyawa itu ikhlas. Jadi ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita sedekah, ketika kita nolong, ikhlas, itu berarti amal kita ada nyawanya. Ar-ruhu, nyawanya sebuah amal adalah ikhlas. Wa tauhid, dan tauhid mengesahkan Allah gitu. Makanya tidak akan pernah orang bisa ikhlas kalau nggak pernah ngaji tauhid. Yang rajin ngaji tauhid aja belum tentu bisa dapat ikhlas, apalagi nggak pernah ngaji tauhid, nggak bisa syariatnya gitu. Wasabat ala kitabillah azza wa jalla sunnati rasulih, dan dia konsisten berpedoman kepada Quran dan hadis gitu. Artinya diterima sebuah amal itu syaratnya dua. Satu I, dua I. Apa itu? I apa I? Ada berapa Bu syarat diterima amal? Bu? Berapa? Wah, orang rungu iki. Wah, beripun iki ngaji nih. Orang midanget. Midanget apa ngerungu? Hah? Midanget halus ya? Ojo ngobrol apa? Ojo ngomong ae. Rungokno atuh. Ini apa namanya? Kombinasi Jawa Jasun. Ojo ngobrol ae, Bu. Bu. Kalau ibu sedang ngaji ngobrol, Allah lihat tidak? Allah tahu tidak? Jangankan Allah, saya juga tahu. Kelihatan di sini. Ayo, kalau ngaji ngobrol, yang suka malaikat apa setan? Nah, sedang ngaji ngobrol, yang suka malaikat apa setan? Setan. Tapi malaikat juga suka sih, cuman pas malaikat Israel ngaji ngobrol aja tak pateni kowe. Ya dengerin ya Bu ya, siapa tahu ada yang nyangkol, siapa tahu alokasi jalan bisa ikhlas sedikit-sedikit. Ketika ada melenceng-melenceng niat, istighfar.
Katanya begini nih, ejaannya diejah. Misal ada yang ngundang akikoh, yang kebayang kambing apa pahala zikir? normal. Gimana tuh latihannya? Latihannya begini katanya nih. Yang mentakdirkan orang itu ngundang ke kita siapa? Allah. Lalu yang mentakdirkan kita bisa hadir ke rumah dia siapa? Allah. Lalu kita berangkat, ya Allah, saya berangkat ke sana, bimbing niat saya bisa ikhlas, niat dzikir, niat ngedoain yang ngundang. Lalu bimbing saya jangan sampai ada niat-niat yang tidak lurus. Kebayang berkat, astagfirullah, kecil amat nih berkat. Kebayang penghargaan, penghormatan, astagfirullah. Kebuang yang parah, astagfirullah. Nah, tuh. La ilaha illallahnya tuh dieja ya. Eja tahu nggak ngeja? Tahu ya? Ngeja tuh ini budi itu ngejah namanya. Ba'a, aba, taba, tasya gitu. Itu ngejah. Ngejahnya begini. La ilaha illallah. Kita kan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Enggak ada yang disembah, enggak ada yang diibadahin kecuali Allah. Jadi saya berangkat memenuhi undangan tantangan ibadah nih. Ya, ibadah nih, karena mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh, ya kan? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir kiamat, muliakan tetangga. Di antara ngemuliain tetangga, ngehormatin tetangga, memenuhi undangannya selama tidak ada udzur syar'i. Tuh. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Lalu kita ibadah motifnya. Terus la ilallah lagi, la maqsuda wala matluba illallah. Enggak ada tujuan saya kecuali cari ridho Allah. Ini amal soleh, tujuannya mudah-mudahan Allah ridho nih dengan amal yang dilakukan. Orang senang tidak senang nggak ada urusan. Dapat bingkisan nggak dapat bingkisan nggak ada urusan. Yang penting saya diridhoi Allah. Asal kebayang be bingkisan istighfar deui tah. Oh. La maqsuda wala matluba illallah. Tadi pertama apa? La ma'buda illallah. Terus la maqsuda illallah. Tidak ada tujuan kecuali Allah, ridha Allah. Ridha Allah. Ilahi amta maqsudi wa ridhoka matlubi. Sama kerja juga begitu, kerja. Ngurus anak, ngurus suami, semua aktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Terus tujuannya ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Ridha Allah itu terletak pada perintah. Ketika kita ngelakuin perintah Allah, berarti itu peluang diridhoi Allah. Nggak mungkin gini, ya Allah saya mau main salon, tidak ada tujuan kecuali ridhomu. Nggak bisa tuh mah, nggak bisa. Ya Allah saya mau pacaran, semoga ridhomu datang. Nggak bisa, murka tuh mah. Perintah Allah itu, ridho Allah terletak pada perintah. Nah kita kadang-kadang nanti muncul ujub. Kayaknya saya doang yang ikhlas di sini, yang lain nggak ada. Hanya ridho Allah yang petunjuk. Nah, kita bisa dzikir pun Allah yang memberikan hidayah taufik, kita bisa datang Allah yang memberikan taufik, kita bisa beramal Allah yang memberikan memampukan. La ilaha illallah, la muharrik wa la musakin illallah. Tidak ada yang bisa menggerakkan dan mendiamkan apapun kecuali Allah. Saya bisa sholat, Allah yang menggerakkan, bisa sedekah, Allah bisa beramal, Allah. Terus mana amal kita? Mana amal kita? Ada enggak? Enggak ada hakikatnya. Yang ngasih hidayahnya Allah, yang ngasih taufiknya Allah. La, ujungnya nanti la maujuda illallah. Mana amal kita? Kita aja hilang, udah enggak ada. La ma'buda, la maqsuda, la muharrik, la musakin, la maujuda illallah. Nah itu tak kayak dites ku Allah.
pas pulang nggak kebagian. Nah, enak apa enak? Di testa itu nggak kebagian itu, jadi panitia bikin bingkisan 300, yang datang 301, dan nomor terakhir itu saya, gitu. Itu kebetulan apa takdir? Kebetulan apa biiznillah? Biiznillah. Apa hikmahnya? Oh, Allah yang ngetes ya, ngetes tadi zikir orang. Oh, la maujuda illallah, Allah yang mentakdirkan saya datang ke sini, Allah yang mentakdirkan saya nggak kebagian. Udah, upawidu amri ilallah, terserah Allah, sudah jadi amal soleh. Enak, normal, istighfarin. Jengkel, istighfarin, karena sedang zikir nih, zikir. Bukan hanya zikir mulut, tapi ini kolbunya connect ke Allah gitu. Nanti lahir ikhlas, rasain nanti. Jadi ada emel-emel, apa emel-emel? Bernyai-bernyai, apa bernyai-bernyai? Ada benih-benih nanti. Ya mungkin ada enak, tapi enggak seperti enaknya orang yang tidak ada zikir hatinya. Ada nyesek, tapi insya Allah tidak ada nyesek seperti orang yang tidak connect hatinya ke Allah. Rasakan, itulah yang disebut ala bidzikrillahi tatmainnul. Camkan, hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Oh, ini dari Allah, oh ini oleh Allah, oh ini Allah yang menciptakan, oh ini Allah yang menggerakkan, oh Allah yang mentakdirkan. Adem ya, rasakan ke? Pahala ya, sebagaimana Imam Malik ya. Imam Malik apa Imam Hanafi ya, diundang sama tetangganya kan, wahai imam, ke rumah saya ya, ada acara. Baik. Begitu datang ke rumahnya, maaf imam nggak jadi. Oh ya nggak apa-apa, pulang lagi kan. Terus diundang lagi, imam jadi hari ini. Oh ya. Pas sampai rumahnya, maaf batal lagi. Oh ya. Pas yang ketiga, imam jadinya sekarang. Oh ya, datang. Pas datang batal lagi. Tapi eta Imam Malik senyum baik. Sampai yang ngundang tuh penasaran, wahai imam, kenapa engkau raut wajahnya selalu ceria, tidak ada enak, tidak ada jengkel, tidak merasa dipermainkan. Wahai bulan, ketika anda ngundang saya niat di hati ingat sebuah hadis Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah, ini Allah lihat, ini Allah dengar, ini Allah saksikan semua amal saya, dan beriman kepada hari kiamat, di hari kiamat akan ada perhitungan semua. Jadi falyukrim jarah, hargai hormati tetangga. Jadi saya datang kepadamu ini ngalaksanakan perintah Rasul, memuliakan anda sebagai tetangga. Tiba-tiba batal, saya sudah dapat pahala. Tuh, datangnya jadi pahala ibadah, lalu pulangnya pahala sabar, diundang lagi pahala lagi, disuruh pulang lagi pahala lagi, terus pahala. Saya tuh nggak pernah kelihatan kamu, saya nggak pernah ngelihat kamu, yang saya lihat ini Allah merintah, ini Rasulullah merintah, gitu. Yu'minu billah, ini Allah lihat, Allah dengar, Allah saksikan amal saya. Wal yaumil akhir, dan nanti di hari akhir ada perhitungannya pahala. Jadi bakal enak abang enak kalau kayak begitu. Enak terus, tatmainnul qulub tuh kayak gitu, diantaranya bahasa sederhananya. Makanya orang kalau masih beda antara pujian dan penghinaan, dipuji bangga, dihina nyesek, itu belum ikhlas hidup, belum. Ini sejati ini ngerti apa mboten iki? Hah? Dihormati dengan dicuekin masih beda. Disanjung seneng, dihina jengkel. Ini enggak ikhlas, ini belum ada ikhlas. Jadi ini latihan begini kira-kira mudah apa perlu kerja keras? Bu, ilmunya perlu terus dipupuk, udah gitu ditirakati diriyadhahi, latih. Insyaallah.
Kita mah ngirim pulsa aja, padahal mah mending sejuta mah 100.000. Maaf tadi pulsa udah nyampe belum? Kenapa nanya? Pengen diketahui bahwa dia yang ngirim. Coba lebih seneng mana nih nafsu? Kita kirim pulsa. Ke saya kan dulu suka ada ngirim pulsa sampai 1 juta itu pulsa. Ngirim 20, 30, 50, nggak tahu siapa orangnya itu. Sampai 1 jutaan itu pulsa di HP. Nggak pernah tahu sampai sekarang orangnya. Coba Pak Markam ngirim pulsa. Tadi saya ngirim pulsa udah masuk belum? Padahal mau masuk mau kagak udah dicatat amal. Dan di sana juga kan ada di servernya kan terkirim kan gitu ya. Kenapa harus nanya? Tuh, terus yang kedua, ini saya pernah cerita ya Pak Markam. Waktu saya disuruh guru nganterin apa tuh dulu? Beras apa apaan ya? Jadi ada janda anaknya 7 apa berapa gitu. Orang miskin janda, itu kuli nyuci karung. Di Gandaria terus ke barat ada namanya Kampung Cilongok, bukan Cilongok Besar Kemis, Cilongok Dawan. Saya pernah cerita Pak Markam dulu ya. Gimana coba? Masih ingat nggak? Pokoknya masalah Pak Markam ada saya tenang. Jadi kalau saya lupa bisa nanya. Ini memori saya ada di sana. Kalau saya lupa. Ji antarkan beras ya jang duitnya ke mana? Cilongok. Nah masuk Pasar Daun terus nanti sebelum pesantren Ki Haji Abdul Karim kakak beliau sekitar setengah kilo lagi sono sebelah kanan ada rumah bilik bambu, di depannya ada sumur timba. Itu suka nyuci karung, kuli nyuci karung kan di sono banyak bos limbah karung, kuli nyuci karung. Kasih sono beras sama duit kalau nggak salah. Jangan bilangin dari Kak Haji ya. Jangan bilangin dari saya ya. Ke saya tuh bilang ya, kata guru. Kirim sana ya, jangan dibilangin dari saya. Kalau saya mah beda. Kalau nanya bilangin dari saya. Dari siapa? Dari Haji Pudin, dari Haji Jenal. Aduh. Itu nggak mudah itu, tirakat riyadhah kayak begitu. Kalau nanya jangan bilangin dari saya. Masya Allah, itu guru begitu. Terus mau nyewa mobil, saya sering disuruh guru cari sewa mobil Ji ya, mau ke sana ada acara. Oh mohon. Ke itu baik ke Mang Ubay, ulah Mang Ubay mah wow, kenal dia mah. Emang kenapa kalau kenal? Kalau kenal suka nggak mau dibayar. Kalau gitu tuh hebat guru mah. Coba saya nyari yang kenal biar nggak mau dibayar. Aduh, abot. Itu guru tiap nyari mobil pasti nggak mau kalau yang kenal. Kecuali yang kenal itu biasa mau dibayar baru. Berat ini, rata-rata kiai nyaranan gratis. Termasuk yang ngomong gitu. Makanya susah naik kelasnya ini. Nggak naik. Aduh, Masya Allah. Terus belanja ya, guru nih belanja. Saking ikhlasnya nih. Ji, beli ini nih ke warung itu tuh. Itu kan warung itu ada yang rada deket, nggak usah. Itu mah suka nggak mau dibayar warungnya kalau tahu dari Kak Haji. Sono aja warung yang. Atau nyuruh santri, jangan bilang itu saya yang belanja. Gitu guru mah. Sebab kalau tahu dari kiai nggak mau terima uangnya, nggak mau nerima. Jangan bilang saya yang belanja. Abot enteng gitu. Nggak cocok sama nafsu, nggak cocok. Aduh. Tapi ada juga kiai kalau belanja ke pasar dia sendiri belanja datang. Jadi duitnya nggak pernah laku. Ada juga yang begitu. Ya itu juga nggak masalah sih. Mungkin niatnya begini, kayak niat Nabi Musa. Nabi Musa sering nerima sedekah-sedekah orang-orang kaya. Saya bukan butuh sama harta kamu. Saya supaya kamu punya pahala dari Allah lewat saya. Saya nggak butuh. Tanpa disumbang kamu, tanpa dikasih sama kamu, saya nggak pernah kelaparan. Gitu. Nah ini enakan niru guru apa enakan niru Nabi Musa?
Lebih berat niru guru apa lebih berat niru Nabi Musa? Ayo, lebih berat guru. Aduh, masya Allah. Nah itu yang bawa, yang bos pom bensin itu kan yang dipayungin, itu ngamplop tebal banget, nggak diterima. Kenapa? Sedang mujahadatun nafsi. Masya Allah. Bahkan kalau ada murid santri, wali-wali santri, mang, nggak usah ditengok anak mondok mah, nggak usah. Doain aja biar pada betah, biar pada rajin ngaji, biar pada bener, nggak usah ditengok. Coba-coba lamun guruna Kiai Markam, anak di pondok tuh harus sering ditengok, sebulan sekali lah pas tanggal muda. Kenapa coba? Karena tiap nengok anak pasti nengok kiainya, ngangpau kan gitu. Guru mah anak di pondok nggak usah ditengok-tengok, doakan baik, serahkan ke Allah. Tapi kan kudu kirimin sama temannya, nggak usah kesini orang tuanya. Tuh hebat jasa Pak. Makanya kiai itu bukan kiai rata-rata, guru mah kiai di atas rata-rata. Iya, cari kiai kayak begitu susah banget. Banyak kiai-kiai yang segenerasi beliau ngomong begitu. Aduh, nyari kiai kayak Ki Soleh susah. Masih muda udah bisa ngamalin ilmu. Nah, itu saya pernah diomongin Kiai Humaid. Beliau jago tafsir. Almarhum Kiai Humaid. Ki Soleh Gandarianya, betama Kiai ngorang geus bisa ngamalkan ilmu. Gitu. Masih muda tapi udah bisa ngamalkan ilmu. Al ilmu bila amal. Masa rohul amal ikhlas. Masya Allah. Kirim beras saja. Foto kirimin kan. Udah datang belum nih? Bukan tidak boleh, ini kita sedang ngaji, bukan tidak boleh. Ya untuk datang tuh kamu nggak salah. Eta nafsu tak kos gitu, nafsu mah selalu pengen diketahui orang, selalu pengen dihargai, diterima kasihi. Jadi rusak ikhlas teh, rusak. Istighfar yang banyak, istighfar. La taqfalu ikisu tusibu, jangan lalai. Ingat ke Allah, pasti kamu beruntung. Imtathilur amr, patuhi perintah-perintah Allah. Pantahu anin nahi, jauhi larangan-larangannya. Wawafikul qadar, dan ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kita kerja perintah Allah, kita jujur perintah Allah. Tiba-tiba gaji turun, ridho ya Allah. Belajar. Kita dagang perintah Allah, jujur perintah Allah, tiba-tiba nggak laku, ridho ya Allah. Kita berobat perintah Allah, datang ke dokter juga jadi amal, belum sembuh-sembuh, ridho ya Allah gitu. Ikhtiar, niatnya lurus, ikhtiarnya benar, hasilnya serahkan ke Allah. Wafiqul qadar. Jadi tugas hirup menganti lu tah. Bu, berapa bu? Berapa? Tuh kan ngomong aja iki. Ojo ngomong wae atuh. Tugas hidup ada berapa bu? 3. Siji, lakoni perintah-perintah Allah. Loro, jauhi larangannya. 3, apapun yang terjadi, takdir-takdir sekalipun pahit, terima, ridho ya Allah. Gitu. Kenapa kamu kerja? Perintah Allah, cari nafkah, semoga jadi amal. Cara kerjanya jujur sesuai dengan perintah Allah, tidak jilat, tidak carmuk, tidak ngezolim bawahan. Tiba-tiba gajinya turun, terserah Allah. Nah gitulah. Kenapa kamu berobat? Perintah Allah, nyariat ikhtiar. Caranya berobatnya kemana? Ke dukun, nggak bisa itu mah. Sesuai dengan aturan Allah. Kok belum sembuh-sembuh? Ridho ya Allah gitu.
Asal jengkel apa? Astagfirullah. Jengkel astagfirullah gitu. Loba istighfar. Tapi ahadu afrodin minal khalqi tusqa qulubuhum binajjil unsi wal musahadah wal qurbi fala yahisuna bilal. Cuman orang yang hatinya tenang, damai, jarang banget kata beliau. Karena kan ahli dzikir jarang ya, ahli marifat jarang. Gitu. Jarang banget. Beda sama para wali. Tuh, para wali mah bukan wali mah ya, para wali mah kayak wali mah harus deh, wali mah hitam. Saya Sunda mah ninggalin kata-kata mah tuh nggak bisa. Orang Jawa gitu udah kalau lama di Sunda mah pakai mah ikut-ikutan. Tapi ada yang salah. Saudara-saudara, kita harus ke Jakarta mah, atau bukan tempatnya situ mah. Bukan tempatnya. Saya punya teman orang Pasuruan, Kiai Faiz namanya, sering ngikutin logat Sunda, dialek Sunda. Mahnya nggak pada tempatnya. Iya, saya mau dagang mah, atau jangan di situ. Itu masalah. Nah mah tuh, itu masalah tuh. Itu mah sama atuh. Itu mah kata-kata itu kalau dalam bahasa Arab mah apa ya disebutnya lapad lazim yang tidak bisa terpisah gitu. Siapa mah orang Jawa mau bisa nurutan aing mah. Atuh ulah pusing-pusing atuh. Atuh tuh. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan bahasa di seluruh dunia. Ada dialek-dialek khas. Beda sama para wali. Fala yahisuna bil alamil qadar wa balayahu. Para wali mah kasih cobaan kepahitan oleh Allah udah nggak terasa. Kayak guru kan ya, disantet penuh luka kan, sesering kita, nggak pernah ngeluh itu. Kata orang mah, yang nengok mau pada nangis, beliau masih senyum aja. Tuh, terus udah gitu, Pak wala ya'lamu nabiha. Mereka nggak sadar bahwa itu sedang dikasih cobaan kepahitan, ditipu guys, senyum baik deh guru mah. Kajen, begitu aja repot gitu kalau Gus Dur malah kajen. Tuh, payahmadullah azza wa jalla syukurna, sehingga selalu muji Allah, selalu syukur. Nipu lagi, alhamdulillah gitu. Macet deh jalan, alhamdulillah. Kumat lagi penyakit, alhamdulillah. Hatinya loh, kalau saya mah alhamdulillah, mulut doang, pura-pura sabar. Tuh, kayak falam yakunu maujudaini hatta la ya'taridu ala rabbihim azza. Bagaimana mungkin mereka tidak selalu muji Allah, tidak selalu syukur walaupun sedang dalam kepahitan? Bagaimana mungkin tidak seperti itu? Sementara mereka tidak pernah lupa kepada Allah. Ini dari Allah, ini oleh Allah, ini dari Allah, ini oleh Allah. Makhluk hanya jadi jalan nikmat dan jadi jalan cobaan. Alafatu tangzil alal qaum kama tangzil alaikum. Berbagai macam bencana, kepahitan takdir, cobaan kan bagi orang mukmin mah dunia ini darul bala, tempat cobaan. Iya, bagi orang beriman mah tempat cobaan. Kalau bagi orang kafir mah tempat enak-enakan. Jadi kalau orang kafir di dunia banyak kepahitan, rugi. Gitu. Karena di sana nggak akan ke surga dia mah. Bagi orang mukmin tempat cobaan, darul bala. Nggak selalu enak, nggak selalu sehat, nggak selalu nyaman. Nah, para wali begitu, lebih dahsyat lagi. Tangzilu alal qaum kama tangzilun alaikum. Cuman nih, ketika orang dikasih takdir pahit, ada yang imannya masih
masih murohik. Murohik itu sebelum balik. Ada yang kelas imannya murohik, ada yang kelas imannya balik, ada yang kelas imannya sudah dewasa, ada yang kelas imannya paksa sarjana, gitulah. Ada iman kelas TK, ada kelas SD, kelas SMP, SMA, dan sarjana, gitulah. Seperti apa itu kelas-kelas seperti itu dalam menyikapi takdir pahit? Nah, faminhum man sabara wa minhum may yagibu rapat wa minhum ila akhiri, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah nyicipan ilmu-ilmu sedikit walaupun sedikit-sedikit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya. Rabbana karim ya dzal jalali wal ikram bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'minu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita lakal hamdu wa tarda Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tusi'u biha 'alaina al-arzaq tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi sallim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna mimman yadhkuruka fala yaghzaka hatta la yakuna lisyaitani 'alaina sabil. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.